3 weeks ago, we looked at the topic of, or the last several weeks, we've been looking at the topic of the name of the Lord. The reputation, the supremacy of the name of the Lord. നമ്മുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തിൻ്റെ കീർത്തനം, നമ്മുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തിൻ്റെ മാഹാത്മ്യം, അത് എത്ര വിധം അല്ലെങ്കിൽ എത്ര വിചിത്രമായി അല്ലെങ്കിൽ എത്രയോ നല്ല നല്ല വിഷയങ്ങൾ കൂടെയാണ് നമുക്ക് ദൈവവചനം നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പല വിഷയങ്ങൾ, പല നാമങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കുവാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞ ചില ആഴ്ചകൾ ആയിട്ട്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ 3-4 ആഴ്ച മുമ്പ് തുടങ്ങി വെച്ച വിഷയമാണ് സദൃശ്യവാക്യം 18-ാം അധ്യായം 10-ാം വാക്യം. Proverbs chapter 18 and verse 10 is what we have been looking at for the last 2 weeks or so. Proverbs 18:10 says, "The name of the Lord is a strong tower. The righteous man runs into it and is safe." Last week when we focused on this verse, we looked at the magnificence or the marvelous aspect of the name of the Lord, how strong it is, how powerful it is, how majestic it is. When we think about the name of the Lord, what we studied was we should always look at it not just from a label, but it's rather the characteristic attributes that speaks to who we are referring to. It is it's the reputation of the Lord, it's the attribute of the Lord, it's the character of the Lord, and it also speaks to the authority of the Lord. നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം ഏതെടുത്ത് പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, നമ്മളിപ്പം ഇന്ന ഇന്ന പേരെന്ന് പറയുന്നത് മാത്രമല്ല, ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ അധികാരം, ദൈവത്തിൻ്റെ ആ മാഹാത്മ്യം, ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവ ഗുണങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ആ നാമത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. In this verse, the writer of Proverbs is telling us that the name of the Lord is a strong tower. യഹോവയുടെ നാമം ബലമുള്ള ഗോപുരം. So if that's the case, there are attributes within that name that we must be mindful of. There's authority, there's benefits, different things that we see that we should be mindful of. I told you this last week. One, a tower is a place of refuge. ഒരു ഗോപുരം ഒരു സങ്കേത സ്ഥലമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ സങ്കേതവാസമാണ്. Second, a tower is a place of defense. നമുക്കുള്ള എതിർശക്തി ലഭിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിരോധ ശക്തി ലഭിക്കുന്നത് ഈ ഗോപുരത്തിലായിരിക്കുമ്പോഴാണ്. That's a place of defense. Third, a tower is a place of safety. ഈ ഗോപുരം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കുള്ള സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ സ്ഥലമാണ്. A tower is a place from where you can watch your enemies. നമുക്കെതിരെ വരുന്ന ശത്രുക്കളെ കാണുവാൻ ഏറ്റവും നല്ല കാഴ്ച ലഭിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ശരിക്കും കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ ഗോപുരത്തിൽ നിന്നാണ്. The tower provides security and peace. ഈ ഗോപുരമാണ് നമുക്ക് സുരക്ഷിതത്വവും സമാധാനവും തരുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ശലോമോൻ ഈ ഗോപുരം ബലമുള്ള ഗോപുരം എന്ന് പറയുന്നത്? Why is it that Solomon says this tower is a strong tower? The name of the Lord is a strong tower. 4 things we looked at last time. 1, no one can break this tower. ഈ ഗോപുരത്തെ തകർത്ത് കളയുവാൻ ഒരു ശക്തിക്കും സാധിക്കത്തില്ല. If you look around the great wonders of this world and you look at the way that it's beautifully created, you see that every so often people have to maintain it. They have to make sure that it stands erect, that it stands in the way it's supposed to. നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിൽ കാണുന്ന എല്ലാ നല്ല മനോഹരമായ കെട്ടിടങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ അതിനൊക്കെ മെയിൻ്റനൻസ് ഉണ്ട്. ആരെങ്കിലുമൊക്കെ എപ്പോഴൊക്കെ വന്ന് ഫൗണ്ടേഷൻ എങ്ങനെ ഉണ്ട്, അകത്തെങ്ങനെ ഉണ്ട്, പുറത്തെങ്ങനെ ഉണ്ട്, ഇതെല്ലാം നോക്കണം. Why? Because things can destroy it. People can destroy it. The name of the Lord is a strong tower. കാരണം ഒരു വ്യക്തിക്കോ ഒരു ശക്തിക്കോ ഇതിനെ തകർക്കുവാൻ സാധിക്കത്തില്ല. 2, the name of the Lord is a strong tower because time cannot defeat it. സമയത്തിന് മീതെ ഉള്ളതാണ് നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ നാമം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര കാലം നമ്മൾ ഈ അഭയം പ്രാപിച്ചാലും ഈ ഗോപുരത്തിന് ഒരിക്കൽ പോലും ക്ഷീണം അനുഭവിക്കത്തില്ല. The tower will never be destroyed because of the time. It doesn't crumble in the elements. Third, the tower sees the threat before we do. നമുക്കെതിരെ വരുന്ന ശക്തികളുണ്ടല്ലോ, സൈന്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ, അതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ഗോപുരം കണ്ടോളും. That's the beauty of this tower when we run into this. Fourth,
because this tower completely surrounds us. ഈ ഗോപുരമാണ് നമ്മളെ ചുറ്റും നിൽക്കുന്നത്. That's what we looked at 2 weeks ago or 3 weeks ago. This morning, when we look at this verse, the name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it and is safe. യഹോവയുടെ നാമം ബലമുള്ള ഗോപുരം. അവിടെ ആരാണ് ഓടിച്ചെല്ലുന്നത്? നീതിമാന്മാരെ ഓടിച്ചെല്ലാൻ ഒക്കത്തുള്ളൂ അവിടെ കേട്ടോ. ചർച്ച് മെമ്പേഴ്സ് ഉള്ളപ്പോൾ അവിടെ ഓടിച്ചെല്ലണമെന്ന് വലിയ ഗ്യാരണ്ടി ഒന്നും ഇല്ല. ആരാധനയ്ക്ക് വന്നതുകൊണ്ടോ സഭായോഗത്തിന് വന്നതുകൊണ്ടോ ഒന്നും ആ ഗോപുരത്തിൽ ചെന്നെത്താമെന്ന് ഒരു ഗ്യാരണ്ടിയുമില്ല. പക്ഷെ ഒരു നീതിമാൻ ഒരു ഉറപ്പുണ്ട്, എനിക്ക് ഓടിച്ചെല്ലുവാൻ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്. A righteous man has his assurance that I can run into him. What is a righteous man, or who is a righteous man? One who is faithful, one who is devout, one who trusts, and one who loves him. ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന, ദൈവത്തെ ആശ്രയിക്കുന്ന, ദൈവത്തോട് പൂർണ്ണ ഭക്തിയുള്ള, ദൈവത്തോട് പൂർണ്ണ വിശ്വസ്തത പാലിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്കാണ് ഈ ഗോപുരത്തിലേക്ക് ഏത് സമയവും ഓടിച്ചെല്ലുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. Not everybody who says, the Bible says, Lord, Lord, is somebody that I know. കർത്താവേ കർത്താവേ എന്ന് വിളിക്കുന്നവരെല്ലാം ഞാൻ അറിയണമെന്നില്ല ദൈവം പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ദൈവത്തോട് ഭക്തി കാണിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ, ദൈവത്തോട് സ്നേഹം പൂർണ്ണമായി അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ, ദൈവത്തിൽ പൂർണ്ണമായ ആശ്രയമുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ, ആ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് ദൈവം പറയും, എനിക്ക് ആ വ്യക്തിയെ അറിയാം. ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ എല്ലാം വിശ്വാസത്തിന് അല്പം ഒരു ചഞ്ചലമുണ്ടാകുന്ന, ഒരു വിപരീതമാകുന്ന ഒരു വിഷയമുണ്ട് അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികൾ. There's a verse or a topic in Acts of the Apostles. There's a man named Cornelius. നമ്മുടെ അടിസ്ഥാന ഉപദേശത്തിൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുകയോ സ്നാനപ്പെട്ടോ ചെയ്ത വ്യക്തി അല്ല. Right? He's not a born again baptized believer. പക്ഷേ ദൈവത്തിന് ദൂതൻ വന്ന് കൊർന്നേലിയോട് സംസാരിച്ചു പറഞ്ഞു, നിന്റെ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേട്ടു. Your prayers have been heard in heaven. How is it that God heard prayers of someone who hasn't been born again, who hasn't been baptized? എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവം ആ വ്യക്തിയുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടത്? Because പറഞ്ഞു വായിച്ചോ. ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ, സത്യമെല്ലാം അറിഞ്ഞില്ല, കാരണം ആരും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനില്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ സത്യം അറിഞ്ഞ സത്യത്തിൽ ഒരു ദൈവമുണ്ട്. ആ ദൈവത്തെ എനിക്ക് വിളിച്ചപേക്ഷിക്കണം, ആ ദൈവത്തോട് ഭക്തി കാണിക്കണം, ആ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന മനോഭാവം ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടായപ്പോൾ ആ മനോഭാവത്തെ മാനിച്ച ദൈവം പറഞ്ഞു, എനിക്കൊരു നീതിമാനെ അറിയാം. See, we often think everybody who follows and knows the doctrines are the ones who are devout. No, if you can simply love the Lord, have devoutness to the Lord, have faith in God, trust in God, and you pray to Him, that's who God honors. And you see here, the Proverbs writer is saying, the righteous will run into it, the one who is devout, faithful, trusting, and those who love Him. നമ്മളവിടെ ഓടി ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന, ഒരു നീതിമാൻ ഓടി ചെല്ലുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ വാക്യത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കേണ്ടത്. ഒന്ന്, the first benefit of a righteous person running into this tower is that God is the one who protects us. Second, that's the benefit that is aligned with God and His word. Third, the righteous people understand there's a place or a person that I can run to. The righteous person understands the character of God. The righteous person understands the faithfulness of God. ഒരു നീതിമാന് ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്വസ്തത അറിയാം, ഒരു നീതിമാന് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവ ഗുണങ്ങൾ അറിയാം. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഒരു നീതിമാന് ദൈവം ആരെന്ന് അതുപോലെ അറിയാം. And that's why the righteous run into it. The second verse that caught my attention in that verse is where the verse says, നമ്മുടെ ഓടി ചെല്ലുവാനുള്ള ദൂരമേ ഉള്ളൂ ഈ ഗോപുരം കേട്ടോ. ഇറ്റ്സ് ഓൺലി വിത്തിൻ റണ്ണിങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ദിസ് ടവർ. പല മതങ്ങളിൽ നോക്കിയേ, അവരൊക്കെ എവിടെല്ലാം കയറി പോകുന്നു, മലകളെ കയറുന്നു, അവിടെ പോകുന്നു, ഇവിടെ പോകുന്നു, ബ്ലാക്ക് സ്റ്റോൺ ഉമ്മ വെക്കുന്നു, ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രസാദം നേടണമെങ്കിൽ. പക്ഷെ നമുക്കുണ്ടല്ലോ ഓടിച്ചെല്ലുന്ന സ്ഥലത്തേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ കർത്താവ് ഇരിക്കുന്നത്.
My God is waiting for me, that it's running distance for me to get to where my God is. When I run to the Lord, I am declaring I'm not relying on myself, I'm relying on the Holy God. When I run to the Lord, I am declaring I'm not running with panic, but I'm running with urgency into the presence of God. എന്തോ ഒരു ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചാൽ ഓടുവല്ല, പക്ഷെ എനിക്കൊരു വേഗതയുണ്ട്, എന്നെ സുരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ഗോപുരമുണ്ട്, അവിടെ എനിക്ക് എത്തിച്ചേരണം. That's what the tower is signifying. Third, I can run to this, meaning what? This is not the last resort, but this is the first place that I go to. ഇതിൻ്റെ അവസാനത്തെ സ്ഥലമല്ല. പലപ്പോഴും പലരും പറഞ്ഞു കേട്ടുണ്ട്, എല്ലാം ചെയ്തു നോക്കി, ഇനി എന്തോ ചെയ്യാം, ഇനിയും പ്രാർത്ഥിക്കാം. എത്രയോ ഒരു മോശമായൊരു ചിന്തയാണല്ലേ. നമ്മുടെ അവസാന ഒരു ആയുസിൻ്റെ ഒരു നിമിഷമല്ല പ്രാർത്ഥന, അല്ലെങ്കിൽ വിഷയത്തിൻ്റെ അവസാനമല്ല പ്രാർത്ഥന. ആരംഭത്തിൽ, തുടക്കത്തിൽ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇവിടെ പറയുന്നു, this is not the last place that I run to, this is the best place that I run to. And the running says, I'm not simply going for an evening walk. I know the dangers that are pursuing me. I'm not standing here to negotiate and to bargain and to argue and to fight the danger that's come against me. I am running away from it as quickly as possible, because I know I cannot face this challenge and the obstacles that are coming against me. There's one person I can run to, I can hide behind. That is the name of the Lord. That's why we run to Him as fast as possible, not just a casual stroll in the presence of God. നമ്മുടെ ചിന്തയും നമ്മുടെ ബുദ്ധിമണ്ഡലമൊക്കെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന അവസ്ഥകൾ വരുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ, ഇവിടെ ഞാൻ എന്തു ചെയ്യണം എന്ന് ചിന്തിക്കണ്ട. What shall I do in this difficult situation? I don't know what the solution is for this problem. ഒന്നും ചിന്തിക്കണ്ട, ഓടിയാൽ മതി. Just run. Run to this name of the Lord who's a strong tower. Let Him be the one who protects you. Let Him be the one who provides for you. Let Him be the one who can handle my situation. പലപ്പോഴും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കണ്ട് പേടിച്ചോടുമ്പോൾ ആൾക്കാർ പറയും, ഓ ഇതൊരു ഭീരുവാണ്. Right? Some people say if you run away from something or you run to something, oh you're a coward. You're not man enough to face the circumstances. പക്ഷെ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് ഈ വാക്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ. നമ്മൾ കർത്താവിലേക്ക് ഓടുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ, ആരൊക്കെ നമ്മൾ ഭീരു എന്ന് പറഞ്ഞാലും എനിക്കൊരു പ്രയാസവും ഇല്ല. ഞാൻ ഓടുന്നത് എന്നെക്കാളും ബലമായ ഒരു പദവിയിലേക്കാണ്. ഞാൻ ഓടുന്നത് എന്നെക്കാളും ശക്തനായ ഒരു നാമത്തിലേക്കാണ്. ഞാൻ ഓടുന്നത് എന്നെക്കാളും സകലവും അറിയുന്ന ഒരു നാമത്തിലേക്കാണ്. അതുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും എന്നെ ഏത് പേര് വിളിച്ചാലും, എന്നെ എത്ര ലജ്ജിപ്പിച്ചാലും എനിക്കൊരു വിഷയമില്ല. ആരൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, എന്തിനാ ഇനിയും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്, ഇത്രയും നാളും പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് മതിയായില്ലോ, മറുപടി കിട്ടിയില്ലല്ലോ, അപ്പോഴും പറയണം, നീ എന്തോ പറഞ്ഞു, എനിക്കൊരു കുഴപ്പമില്ല. എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്ന ഒരു നാമമുണ്ട്, എന്നെ സുരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു നാമമുണ്ട്, എന്നെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു നാമമുണ്ട്. അവിടേക്ക് ഞാൻ എന്നും ഓടിച്ചെല്ലും. ആരൊക്കെ എന്നെ കളിയാക്കിയാലും, ആരൊക്കെ എന്നെ പേര് വിളിച്ചാലും എനിക്കൊരു വിഷയവുമില്ല. കാരണം എന്നെക്കാട്ടും ബലമായ, ശക്തനായ, എല്ലാം സാധിക്കുന്ന ഒരു കർത്താവുണ്ട്. ആ നാമത്തിലേക്ക് ഓടിച്ചെല്ലുവാനാണ് എൻ്റെ താല്പര്യം. ഒരു പക്ഷേ ലോകത്തിന് മുൻപാകെ ഞാനൊരു ഭീരുവായിരിക്കാം, പക്ഷെ എൻ്റെ ഓട്ടത്തിൽ ഞാൻ വിളിച്ചു പറയുന്നത് യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ട്. എന്നെക്കാട്ടിലും ബലമായ ഒരു ദൈവമുണ്ട്, ഒരു നാമമുണ്ട്. അവിടേക്ക് ഓടിച്ചെന്ന് ഞാൻ അഭയം പ്രാപിക്കും. എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾക്ക് കർത്താവ് മറുപടി തരുമെന്നുള്ള ഉറപ്പോടെയാണ് നമ്മൾ ഓടിച്ചെല്ലുന്നത്. The world may say, oh, you're running away from things. No, I am running to the best place. I am running to the best person. I am running to someone who is much stronger, much more capable, and knows all things in my life. That's why in Psalms 46, the sons of Korah says, God is my refuge and my strength, a very present help in trouble. ദൈവം നമ്മുടെ സങ്കേതവും ബലവുമാകുന്നു. കഷ്ടങ്ങളിൽ അവൻ എവിടാന്നറിയാമോ? ഏറ്റവും അടുത്ത തുണയായി നിൽക്കുന്നു.
ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ, നമ്മുടെ കഷ്ടതകളിലൊക്കെ ആൾക്കാർ കണ്ടും കാണാതെയും മാറിപ്പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ കഷ്ടതകളിൽ ഏറ്റവും അടുത്തുണയായി നിൽക്കുന്ന ഒരു കർത്താവുണ്ട്. ശലോമോൻ മാത്രമല്ല അത് മനസ്സിലാക്കിയത്, കോരപുത്രന്മാർ മനസ്സിലാക്കി പറഞ്ഞു, എൻ്റെ കഷ്ടത ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഭൂമി കുലുങ്ങുന്നു, പർവ്വതങ്ങൾ അവിടെ ബഹളമുണ്ടാക്കുന്നു, സമുദ്രങ്ങൾ ബഹളമുണ്ടാക്കുന്നു, കോലാഹലങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു, യുദ്ധങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു. ഇവിടെയൊക്കെ നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് സഹായമായി ആരുമില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കി, കർത്താവാണ് എൻ്റെ സങ്കേതം, കർത്താവാണ് എൻ്റെ ബലം. എൻ്റെ കഷ്ടതയിൽ ഏറ്റവും തുണയായിരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്. There is a God whom I have found to be a refuge, but not just a refuge, a very near, a very present help in trouble. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഗോപുരം, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, നമുക്ക് ഓടിയെത്താവുന്ന സ്ഥലത്തിന് ദൂരത്തിലാണ് ഇതിരിക്കുന്നത്. When you read Psalms 46, the sons of Korah says in verses 10 and 11, വരുവീൻ യഹോവയുടെ പ്രവൃത്തികളെ നോക്കുവിൻ, ആ ഭൂമിയിൽ എത്ര ശൂന്യത വരുത്തിയിരിക്കുന്നു. അവൻ ഭൂമിയുടെ അറ്റം വരെയും യുദ്ധങ്ങളെ നിർത്തൽ ചെയ്യുന്നു. അവൻ വില്ലൊടിച്ച് കുന്തം മുറിച്ച് രഥങ്ങളെ തീയിലിട്ട് ചുറ്റു കളയുന്നു. നമുക്ക് ഈ ഗോപുരത്തിൽ അഭയം പ്രാപിക്കുമ്പോണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെ എതിരെ വരുന്ന എത്ര സൈന്യമാകട്ടെ, രഥങ്ങളാകട്ടെ, ശക്തിയാകട്ടെ, ബലമാകട്ടെ, ഏത് ഭൂമിയുടെ അറ്റത്തു നിന്ന് വന്നാലും അതിനെയൊക്കെ നിർത്താൻ കഴിവുള്ള ഒരു ഗോപുരമാണ് നമ്മുടെ യഹോവയുടെ നാമം. He makes all wars comes to cease. He breaks the bow, cuts the spear in two. He burns the chariot in fire. എന്ന് വെച്ചാൽ ആ കാലഘട്ടത്തിലെ യുദ്ധത്തിൻ്റെ ആയുധങ്ങളെ പറ്റി സങ്കീർത്തനം പറയുന്നു, എനിക്കെതിരെ അറിയപ്പെട്ട ആയുധങ്ങളെല്ലാം വന്നാലും, ശക്തിയെല്ലാം വന്നാലും എനിക്ക് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, എനിക്ക് വേറെ ആയുധങ്ങൾ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എനിക്കൊരു സങ്കേതമുണ്ട്, എനിക്കൊരു ബലമുണ്ട്, എൻ്റെ കഷ്ടകാലത്തിന് ഒരു തുണയായിരിക്കുന്ന ദൈവമുണ്ട്. ആ ദൈവം മതി എന്നെ ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം സംരക്ഷിക്കുവാൻ. So what does that mean? One, God's presence is ever present. ദൈവ സാന്നിധ്യം സകല സമയത്തും നമ്മോടൊപ്പം. Second, God's presence is ever reliable. ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം നമുക്ക് എപ്പോഴും ആശ്രയിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ദൈവ സാന്നിധ്യമാണ്. Third, God's presence is ever protective. ദൈവ സാന്നിധ്യം നമ്മളെ സകല സമയത്തും സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു സാന്നിധ്യമാണ്. It's not limited to time. It's not limited to circumstances. God's presence is my refuge. God's presence is my strength. When we run to it, നമുക്ക് ഓടിച്ചെല്ലാൻ ഒരു മനോഭാവം ഉണ്ടെങ്കിൽ, that's enough for us to find the peace and the protection that is needed. നമ്മൾ ഓടിച്ചെല്ലുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ, നമുക്ക് പറയാലോ, പുതിയ നിയമത്തിൽ ആ ഉപമ കർത്താവ് പറഞ്ഞത്, അല്ല ഒരു ചരിത്രം കർത്താവ് പറഞ്ഞത്, ഒരു വീട്ടിൽ 2 മക്കളുണ്ടായിരുന്നു. ആ രണ്ടാമത്തെ മകൻ നമ്മൾ മുടിയൻ പുത്രൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നല്ലേ. മാനസാന്തരപ്പെട്ട അവനേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോഴും നമ്മളെന്താ വിളിക്കുന്നത്? ആ മുടിയൻ പുത്രൻ. നമുക്ക് നിർത്താം അതൊക്കെ അല്ലേ. ഈ രണ്ടാമത്തെ മകൻ, the second son who left and came back, have you noticed how the father responded to him? Long time ago I was thinking, നമ്മളൊക്കെ നാട്ടിൽ പഠിച്ച് നമ്മളൊക്കെ അങ്ങനെ വല്ലതും ചെയ്തായിരിക്കും തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ നല്ല അടിയും കൂടെ കിട്ടിയേനെ, ഇല്ലേ മോ? My experience, right? I told you back in Kerala, there was this school that I attended that they didn't like pastors' kids or priests' kids. So second Saturday is holiday in Kerala, right? So that's the day ICPF hosts meetings in school campuses. So in this particular situation, the ICPF was hosting a meeting there. So my dad took me there, dropped me off at school. He went shopping for the house, and then he told me to take the bus back home, the private bus back home. It just so happened that the church where my dad was pastoring, that church's secretary was the one who was preaching that day at the ICPF meeting.
So as soon as he walks in, I knew I couldn't breathe wrong. I would be in trouble. The meeting goes on. So during a break, some of us stepped out to go use the bathroom, it's an outhouse, right? It's in the back of the school. The meeting restarted, and some of us were still there. Well, there's a bunch of kids who are making a lot of noise inside of the bathroom. I was outside. When they were making this noise, one of the teachers came out. The first person he saw me was not them, was me. The sad thing was, he holds my hand, walks me back into the meeting room, and guess who's watching me? The church's secretary. That evening, when I got home from church, ഫ്രണ്ട് ചൂരിലിരിപ്പുണ്ട്. അന്നേരം എനിക്ക് മനസ്സിലായി സെക്രട്ടറി വീട്ടിൽ വന്നു. അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു, പപ്പ ഞാൻ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തല്ല, ഞാനല്ല ബഹളം ഉണ്ടാക്കിയത്. I'm giving an illustration. നമ്മളൊക്കെ, the things that we normally expect is when we do something wrong, we come back into the family, there's more discipline. Is it fair? No. Is it right? No. പക്ഷേ when we run into the presence of God, നമ്മുടെ സ്വർഗീയ പിതാവിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് നമ്മൾ ഓടി ചെല്ലുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ, I always wondered, this father never chastised his son, never rebuked his son, never disciplined his son. The father simply said, son, I am glad you're back. You come halfway, I will run to you. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ദൈവമക്കളെ, ഇന്ന് പകൽക്കാലം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അഭയസ്ഥലം ആവശ്യം അന്വേഷിക്കുന്നെങ്കിൽ ഒരു ചുവടുന്ന് തിരിഞ്ഞ് മാറിക്കേ, അങ്ങോട്ടൊന്ന് ഓടിക്കേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും നമുക്കെതിരെ ഓടി വരുന്ന സ്വർഗസ്നായ നമ്മുടെ പിതാവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം. That is the presence of the Lord. That is the tower of the Lord that we can run to in any situation and in any circumstances. The distance between us and heaven, ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇത് ഓടിച്ചില്ല ഒക്കുന്ന സ്ഥലമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ, ആ ദൂരമേ ഉള്ളൂ. പറയേണ്ട കാരണം, ഞാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്നൊരു വാചകം, ഒരു ചിന്ത. The distance between us and heaven is the distance between your knees and the floor. സ്വർഗവും നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ദൂരം എന്ന് അറിയാമോ? നമ്മുടെ മുട്ടും ആ തറയും തമ്മിൽ ദൂരമേ ഉള്ളൂ. കാരണം മുട്ട് എവിടെ മടക്കുന്നോ അവിടെ സ്വർഗം ഇറങ്ങി വരും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓടുവാൻ ഒരു താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ ഗോപുരത്തിലേക്ക് ഓടുവാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ ഒരു പക്ഷേ പറഞ്ഞേക്കാം, പാസ്റ്ററെ ഞാൻ 60 വയസ്സായി 70 വയസ്സായി എത്രയൊന്നും ഓടാൻ വയ്യ. വേണ്ട, നീ ഒരു ചുവട് വെച്ചാൽ മതി വിശ്വാസത്തോടെ, അവിടെ സ്വർഗം ഇറങ്ങി വരും. That's the distance between us and heaven. We don't have to make it complicated when we kneel on whatever situation that you're in. പലപ്പോഴും ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്, when you read the voice of the martyrs, there are people who are martyred and they're in prison. In that prison they have nobody, they have nothing. ഒരു പുതപ്പ് പോലും കൊടുക്കാത്ത അവസരങ്ങളിൽ അവർ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ പാദപീഠത്തിൽ മുട്ടുകുത്തും. ആ മുട്ടുകുത്തിയിട്ട് അനേക വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഈ തടവിലായിരുന്നു ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ അവർ പറയും, എങ്ങനെ ഞാൻ അവിടെ ജീവിച്ചു, എങ്ങനെ പുറത്തു വന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല, പക്ഷേ ഞാൻ എപ്പോഴെങ്കിലും ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവിടെ എല്ലാം എനിക്കൊരു സുരക്ഷിതമുണ്ടായിരുന്നു. ആ കാരാഗ്രഹത്തിലും ആ തടവിലും ഞാൻ ദൈവസാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ദൈവമക്കളെ, നമ്മുടെ ഒരു അവസ്ഥയ്ക്കും നമുക്ക് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റുവാൻ സാധിക്കത്തില്ല. Not a single circumstance can move us away from this presence of God. Heaven will come and meet us where heaven needs to meet us if we make this decision. ഒരു തീരുമാനം എടുത്താൽ മതി, കർത്താവേ എനിക്ക് ആ ഗോപുരത്തിലേക്ക് ഓടി ചെല്ലണം. ഒരു ചുവട് വെച്ചാൽ മതി, ആ ഗോപുരത്തിന്റെ വാതിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി തുറന്നിരിക്കപ്പെടും. The heavens door will be open to us. Heaven's presence will be open to us. Why is it that a righteous man runs to the Lord as a protector? Why is it for a righteous man the name of the Lord is the tower? സകല മനുഷ്യർക്ക് അഭയസ്ഥാനമുണ്ട് കേട്ടോ, നമ്മൾ ഒരിക്കലും തെറ്റിപ്പോകല്ലേ. ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും അഭയസ്ഥാനമുണ്ട്. നമ്മുടെ എന്താണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. സദൃശവാക്യം 18:11 വായിച്ചേ. Proverbs 18:11. നോക്കിയേ, ധനവാൻ എവിടെ അഭയസ്ഥാനം എന്നറിയാമോ? സമ്പത്ത്.
The rich man's wealth is his tower. The rich man's wealth is his strong city, and like a wall in his own esteem. അത് അവന് തന്നെ ഉയർന്ന മതിലായി തോന്നുന്നു. തോന്നലേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ഈ ഭൂമിയിൽ നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും വേറെ ഏത് വസ്തുവോ വിഷയമോ വ്യക്തിയോ നമ്മുടെ ഒരു അഭയസ്ഥാനമാണെങ്കിൽ, നമ്മുടെ സങ്കേത നഗരമാണെങ്കിൽ, നമ്മുടെ ഗോപുരമാണെങ്കിൽ അത് വെറും തോന്നല, നിലനിൽക്കത്തില്ല. No matter how rich, how wealthy, how famous, how influential, how many people surround us, if any of those things are your refuge, your strength, or a tower, none of that will matter. You will not last at all. For some people, wealth is their strength. For some people, people are their strength. പക്ഷെ ശലോമോന്റെ വാചകങ്ങൾ എടുത്തു പറഞ്ഞാൽ, ഞാൻ കടം എടുത്ത് പറയാം, എങ്ങനെ പറയും? ഇവിടെ കാണുന്ന അഭയങ്ങളും ഗോപുരങ്ങളും എല്ലാം സകലവും മായ. It's merely an illusion. It's merely vanity. Wealth is fleeting. സമ്പത്തുള്ളവരൊക്കെ ഇപ്പോൾ സകലി നമ്മൾ കാണുന്നില്ലയോ? Wealth is fleeting. Wealth can be eaten by moth. Wealth can be stolen by somebody. Wealth can be taken by somebody else without you having a chance to enjoy. എത്രയോ പേര് നമ്മൾ ഈ ഇടയ്ക്ക്, എനിക്കൊന്ന് പാസ്റ്റർ ഒന്ന് പറഞ്ഞത്, ഈ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ കോഴഞ്ചേരിയിൽ കുമ്മനാണ്ടൊക്കെ പോയ വീടുകളൊക്കെ, പെന്തോക്കോസാരുടെ വീടുകളൊക്കെ ചുമ്മാ കിടപ്പുണ്ട്. നല്ല പൈസ മുടക്കി പണിതിട്ടു. ഇതാരാ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? Who's going to enjoy these things? Wealth will never be our tower. Wealth can never be our refuge. Wealth can never be our place of safety. And the last thing that we see there in verse 11, the righteous man runs to it and are saved. കർത്താവിൻ്റെ നാമം ബലമുള്ള ഗോപുരമാണ്, നീതിമാൻ അതിലേക്ക് ഓടിച്ചെന്ന് അഭയം പ്രാപിക്കുന്നു. നമുക്ക് ഒരേ ഒരു ആശ്രയം മതി കേട്ടോ. As the pastor, the other pastor, Jacob Matthew, was mentioning yesterday, ഇന്ന് നമ്മോട് കൂടെ നിൽക്കുന്നവർ നാളെ എന്തോ ആകും? ശത്രുക്കളാകും. ഇന്ന് നമ്മളെ പൊക്കി പിടിക്കുന്നവർ നാളെ ആ കസര പിടിച്ചു മാറ്റും. ഈ ലോകത്ത് എവിടെ നമ്മൾ അഭയം വെച്ചാലും ആശ്രയം വെച്ചാലും നമുക്കൊരു കാര്യം ഉറപ്പാണ്, നിലനിൽക്കത്തില്ല. It will not last. ഒരു പഴയ പാട്ടുണ്ട്, യേശുവിൻ നാമം, എൻ്റെ യേശുവിൻ നാമം, എൻ ജീവിതത്തിൽ ഏക ആശ്രയം എൻ്റെ യേശു മാത്രം. That's what we need to understand. So when we think about the name of the Lord, we've looked at different aspects, but this is the one place that we can be safe. And the Gospel of John, Jesus records his own words. Jesus says, I am the good shepherd. I give my life for my sheep. ഞാൻ നല്ല ഇടയനാകുന്നു, എൻ്റെ ജീവൻ ഞാൻ എൻ്റെ ആടിനു വേണ്ടി കൊടുക്കും. In that same chapter we read, ഞാൻ അവർക്ക് നിത്യജീവൻ കൊടുക്കുന്നു. I give them eternal life. അവ ഒരു നാളും നശിച്ചു പോകുകയില്ല, ആരും അവയെ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പിടിച്ചു പറിക്കുകയുമില്ല, അപഹരിക്കുകയുമില്ല. I am the one who gives them eternal life. They shall never perish, neither shall anyone snatch them from my hands. You remember the song that we often sing during the English choir? Many times they've sing it. No power of hell, no scheme of man shall ever pluck me from his hand. നമ്മൾ ഈ ഗോപുരത്തിൽ അഭയം പ്രാപിച്ചാൽ ഇവിടുന്ന് ഇറക്കിക്കൊണ്ട് പോകാനോ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകാനോ ഒരൊറ്റ മനുഷ്യനും സാധിക്കത്തില്ല. No power of hell, no scheme of man shall ever pluck me from the hand of my shepherd who has given me all that I have needed. You know, when we think about the name of the Lord, those who have found refuge in the presence of God, I have seen and I've heard stories when people are taking their last breaths. അവരുടെ ചില വ്യക്തികളുണ്ടല്ലോ, അവസാന ശ്വാസം എടുക്കുമ്പോഴും ഒരു വെപ്രാളവുമില്ല, ഒരു ഭയവുമില്ല, ഒരു വിഷയവുമില്ല. അവർ നല്ല ചിരിയോടുകൂടിയാണ് അവിടെ കിടക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ? അവർക്കറിയാം
അഭയസ്ഥാനം എവിടെയാണെന്ന്. അവർക്കറിയാം ആരാണ് അവരുടെ ഗോപുരമെന്ന്. അവർക്കറിയാം ആരാണ് അവരുടെ സങ്കേതമെന്ന്. ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം, ദൈവമക്കളെ, നമ്മുടെ ആദ്യ നിമിഷമാകട്ടെ അവസാന നിമിഷമാകട്ടെ, എപ്പോഴും ഓടിച്ചെന്ന് അഭയം പ്രാപിക്കുവാൻ ഒരൊറ്റ വ്യക്തിയേ ഉള്ളൂ, നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു നാമമല്ലാതെ വേറെ ഒന്നുമില്ല. That's why the name of the Lord is a strong tower, because no matter what happens, no matter what stage of life we're in, there's a person that we can run to, and we'll find the confidence, we'll find the strength, we'll find the assurance, we'll find the safety, we'll find the peace that we need in that place alone. We'll pause there for this morning because we have a lot of things to get done today. നമുക്ക് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തെടുക്കാനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് I'll stop right there. We'll start with our service this morning. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. Hallelujah. Praise be unto God. We thank you, Lord Jesus. നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധ വീണ്ടും ഏകീകരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ദൈവത്തിന് മുൻപാകെ നമുക്കായിരിക്കാം. ദൈവത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ ഉയർത്താം, നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ഉയർത്താം. Let's lift up our hearts, our eyes, our ears, our focus, our attention to the Heavenly Father this morning. Let's thank the Lord for his wonderful blessings this morning. Let's thank the Lord for his provisions this morning. നമ്മുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ മാഹാത്മ്യം, നമ്മുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ തേജസ് ഇറങ്ങി വരട്ടെ. As we heard yesterday, may the cloud descend upon this sanctuary. May the glory of the Lord descend upon his sanctuary. Let's ask the Lord for his blessings. Let's ask the Lord for his presence. Let's run to him this morning and find the place of refuge and strength in his place. Hallelujah.